জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। Consistency beats talent when talent stops trying. Consistency beats talent when talent stops trying. নমস্কার, জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় আজকে 493তম 493rd এপিসোড, 493তম সপ্তাহ। আর we are only 7 সপ্তাহ away from our 500th episode। এবং আজকের সপ্তাহে আমার অতিথি, বিশেষ অতিথি Mr. Jogesh Gupta, the Managing Director of Mega Moda Private Limited. নমস্কার যোগেশ জি, থ্যাঙ্কস ফর কামিং টু মাই শো। ধন্যবাদ দেবো আপনাদের দর্শকদের যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় দেখে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছেন এক মুখে মুখে চলা নাম। সঙ্গে রাখুন, দেখতে থাকুন জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়। সাপ্তাহিক সাফল্যের সাতক্ষণে ফার্স্ট উইল সেট এ ক্লিয়ার ভিশন এন্ড পারসিউ ইট উইথ আনওয়েভারিং ফোকাস। কোনো কিছু যদি ঠিক করি, সেটাকে যদি একদম মাটি কামড়ে ধরে না থাকি, সেই প্যাশনটা না থাকে, সেই ফোকাসটা না, we won't reach the goal. The second rule of success, take discipline action every single day. বলছে discipline is one of the most important components of success, and without discipline we will lead nowhere. So take discipline action every single, প্রত্যেক সিঙ্গেল ডে তো বলেছি, কিন্তু সিঙ্গেল মুহূর্ত, every day, every moment. The third rule of success, embrace failure as a feedback mechanism, not a setback. ক্লিশে হয়ে গেছে বলতে বলতে যে failures are the pillars of success, but it has true যখন প্রথম বলা হয়েছিল আজকের দিনে। You have to embrace failure and take as a first lesson in learning, first attempt in learning. So it's fail is first attempt in learning. So embrace failure. The fourth rule of success, continuously upgrade your knowledge and skills. But the two things makes you successful: skill and will. So will should be there, but skill should be enhanced every single moment, every single passing day. So continuously upgrade. বলে যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। So continuously upgrade your knowledge and skill. The fifth rule of success, maintain consistency. Small efforts compounded create big results. আমি সব সময় বলি, one step at a time, and the view is beautiful at the top. So if you are consistent in your effort, small efforts, and that will build up the castle that you want to build. The sixth rule of success, surround yourself with growth-oriented positive people. It's a positive environment, positive ecosystem makes an individual positive. তাই জন্য we prefer environments which are very positive. School বলুন, college বলুন, বিশ্ববিদ্যালয় বলুন. That's the way that they create their name, creating that positive vibe, that positive atmosphere. সাপ্তাহিক সাফল্যের সপ্তম and the last rule, the seventh and the last rule, stay resilient, stay patient, and committed to long-term goals. Resilience is very big. Patience. I define success as not how many times you fail, but how many times you get back on your feet while you fail. So success is not how high you achieve success, how many times you get back on your feet while you fail. So stay resilient, stay patient, have belief in the Almighty. In fact, আমি শ্রীমায়ের একটা স্টেটমেন্ট বারবার বলি এখানে, আমি বলেছি আমার অফিসের ঘরে লেখা, সেটা টানানো রয়েছে। Give yourself entirely to the divine and you will see the end of all your problems. সুতরাং stay resilient, patient, and committed to long-term growth. It is going to happen. নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবো সাফল্যের চাঁদের পাহাড়ে। আজকে আমার অতিথি Mr. Jogesh Gupta, who is the Managing Director of Mega Moda Private Limited. আমরা চলে যাবো প্রশ্ন উত্তরে। তার আগে ওনার সঙ্গে দু চার কথা, বিকজ জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতীতের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। Mr. Jogesh Gupta did his graduation with BCom with honors. He's a FCA, means Fellow of the Chartered Accountancy, with rank holder. And his export house, Mega Moda Private Limited, where he's a managing director, is a 3-star export house. Mr. Jogesh Gupta, a rank holding chartered accountant, is a seasoned entrepreneur and distinguished leader in India's international trade sector with over 24 years of experience. He currently serves as a managing director of Mega Moda Private Limited, a government recognized 3-star export house. Under his visionary leadership, Mega Moda has evolved into one of India's leading seafood export companies in the Eastern India, with annual revenues exceeding 240 Indian rupees crores. The company maintains internationally accredited certifications such as ISO 9001:2015, BRC, BAP, SEDEX, and ACS, ensuring excellence in quality, sustainability, and ethical practices. Mr. Jogesh Gupta is widely recognized for his contribution to industry
development and policy making. He's a faculty member of IIM Ahmedabad and other premier management institutes, where he shares his expertise on global trade, leadership, and regulatory frameworks. His key achievements include visiting faculty IIM Ahmedabad and other prestigious management institutes, extensive industry experience over 24 years in the export industry, driving major advancement in trade development and export policies. His professional profile includes highlight includes over 24 years of extensive experience in the export business, transforming Megamode from its inception into a leading enterprise with annual revenue reaching 240 Indian rupees. And certifications includes ISO 9000 2015 certified company, state-of-the-art processing plant with BRC BAP certification for quality and safety, SEDEX practices, and ACS for sustainable aquaculture. His awards include recipients of numerous export awards, including India's top exporter MSME 2021, multiple awards from Dun and Bradstreet, and double recognition for FIEO. His leadership role includes committee member in EPCH, governing council member ICBI, council member CII, co-chairman of Foreign Trade Council MCCI. Past roles include National Managing Committee member FIO Delhi, chairman at Indian Leather Products Association or ILPA, regional committee member at Council for Leather Exports, vice president at Indo-American Chamber of Commerce, and regional chairman FIO Eastern Region. Had various other influence positions contributing to trade development and industry advancement. Personal life, his membership of Royal Calcutta Coil Club, RCGC, Space Circle Club, Dalhousie Institute, the Conclave, the Bengal Club, and the Saturday Club. Community service includes past chairman, Calcutta Metropolitan and Round Table number 41, a service organization, past president, Rotary Club of Calcutta Middletown, executive member, Turnstone Global, an organization for betterment of visually challenged, founder trustee, Devashri Roy Foundation, promoted by Tollywood actress Devashri Roy for annual welfare. His interest, an avid traveler with extensive exploration worldwide, a national level motorsports champion, having won many prestigious events, including Ride the Himalaya twice with Desert Storm, beside rallying, a passionate golfer, and enjoys various sports, including cricket, tennis, badminton, and swimming. So, thank you for coming to my show. A lovely profile has done, and one of the top most exporters in Eastern India. একটু অন্য রকমের প্রশ্ন দিয়ে শুরু করব। আপনি তো অনর্গল বাংলা বলেন, আপনি বাঙালি? হ্যাঁ, আমি বাঙালি বলতে পারেন, আমার টাইটেল হচ্ছে গুপ্ত। বাঙালি বলতে পারেন, কিন্তু আমার অরিজিন হচ্ছে হরিয়ানা, বাট আই এম বর্ন এন্ড ব্রট আপ ইন ক্যালকাটা, সো আমি নিজেকে বাঙালি মনে করি। স্কুলিং কোথায়? স্কুলিং কলকাতা। আমি আমাদের থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। তো কলকাতাতে স্কুলিং ছিল, আর জেভিএস থেকে গ্রাজুয়েট। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে গ্রাজুয়েশন করেন, তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে গ্রাজুয়েট করে আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পারসিউ করেন। এবার আমি এমনি বলবো যে আমি এটা জিজ্ঞেস করি, তার কারণ কেন জিজ্ঞেস করি পরে বলছি। স্কুলিং আর কলেজ, আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পরে বলছি, কারণ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি তো কোনো কলেজ হয় না, সেটা তো আপনার কম্পিটিটিভ পরীক্ষা করে দিতে পাস করতে হয়। স্কুলিং আর কলেজে, যে ভালো স্কুল কি ভালো কলেজ, এত ভালো সেন্ট জেভিয়ার্সের মতন একটা নাম করা কলেজ, হাউ ডিড ইট শেপ ইউর কেরিয়ার? আজকে তো আপনাকে এক্সপোর্টার কিংবা চেম্বারের মানে মেম্বার কিংবা চেয়ারম্যান হিসেবেই চেনে। হাউ ডিড ইট হেল্প টু শেপ ইউর কেরিয়ার আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন? আমি বলবো যে আমার যেহেতু এডুকেশন, আমি ইংলিশ মিডিয়ামে প্রথম থেকেই ছিলাম, আর সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়েছি, তো আমার বন্ধু বান্ধব সবাই কিন্তু একটা ভালো জায়গায় ছিল। তাদের সাথে মিলেমিশে যা শিখেছি সেটা কিন্তু আমার ক্যারিয়ারকে খুব সাহায্য করেছে। অ্যান্ড হোয়াট আই হ্যাভ লার্নড মোর ইজ মাই আর্টিকেলশিপ ডিউরিং মাই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি। তখন আমার এক্সপোজারটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে, কারণ আমি লেবার অ্যান্ড কোম্পানিতে কাজ করতাম অ্যাজ অ্যান আর্টিকেল ক্লাব, 70 টাকা মাইনে পেতাম তখন, তাও লাইন লাগিয়ে নিতে হতো আমাদেরকে। তো সেটা কিন্তু ওরা যে আমাকে দায়িত্বটা দিত বড় বড় কোম্পানিতে পাঠিয়ে আমাদের ক্ষেত্রে অডিট করাতো, সেই এক্সপোজারটা কিন্তু আমার বিজনেস লাইনে আমি বলবো সব থেকে বেশি হয়েছে। আচ্ছা, আমি এবার বলি, আমি কেন আপনাকে জিজ্ঞেস করি এবার বলি। আপনি জানেন অনেক বছর ধরে আমি একটা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে যুক্ত, এবং আমি নানান ফিল্ড পারসিউ করি। আমি যেরকম এই টক শোটাই আমার 2 জুলাই 10 বছর হয়ে যাবে, ইনফ্যাক্ট আর 7টা এপিসোড বাদেই 500 এপিসোড হবে। আমি সিরিয়াল করেছি, টেলিভিশন সিরিয়াল করেছি, আমি সিনেমা করেছি, আমি মোটিভেশনাল টক শো করি, আমি গান করি। তো লোকে এসে বলে যে স্যার একটা আমি একটু অভিনয় করতে চাই, আমি একটু গান করতে চাই, কেউ ভালো গিটার বাজায়, কেউ তবে। আমি বলি যে আগে বেসিক এডুকেশনটা কমপ্লিট কর, মেক শিওর দ্যাট ইউর 2 ends meet are met, মানে কমফোর্টেবলি, দেন গো ফর দিস। তাই জন্য আপনাকে প্রশ্নটা করা। এবার আসি, আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি করলেন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টে র্যাঙ্ক হলো, চার্টার্ড পাস করাই বলে খুব টাফ। আমি নিজেকে খুব লাকি বলবো যে আমি 2.5 বছরে সিএ পাস করে নিয়েছি, ইন্টারমিডিয়েট আর ফাইনাল দুটোতেই র্যাঙ্ক ছিল। এইটা হোয়াট ইজ দ্য কি টু সাকসেস? আজকে হাজার হাজার ছেলে
তার বিকম করে এমকম করে ইনফ্যাক্ট কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি করে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি করতে চায়। এবং আমরা যেটা পরে আমি ইউনিভার্সিটি এসে দেখতে পেয়েছি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টসরা কিন্তু আর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি নাও ইজ কনসিডার্ড এজ আ মাস্টার ডিগ্রি সাবজেক্ট ওয়্যার ওয়ান ক্যান ডু আ পিএইচডি। মানে আমরা অনেক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টকে পিএইচডি করাচ্ছি, এন্ড ইটস সো হার্ড, সো ডিফিকাল্ট, আমিও দেখেছি। সো হোয়াট ওয়াজ ইউর কি টু সাকসেস ফর ক্লিয়ারিং দ্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ইন ফার্স্ট টাইম? কিংবা আমি ফার্স্ট টাইম বলছি, আপনারা হয়তো ফার্স্ট টাইম কেউ সেকেন্ড, বাট হোয়াট আর দ্য কি এলিমেন্টস অফ সাকসেস? বিকজ দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। আমার এই সিএ পড়াটা যে 2.5 বছরে করতে পেরেছি একটাই কারণ, যে আমি যে কোনো পড়াশোনা করলাম ছোটবেলা থেকে, আমি সাবজেক্টে ঢুকে গিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি। আমি এক্সাম পাস হতে হবে বলে পড়াশোনা করছি, তারপর এক্সাম পড়ার পর ভুলে যাবো সেরকম পড়তাম না কোনোদিনই। তো আমি যে কোনো সাবজেক্ট পড়ছি, আই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম স্টাডিং, বিকজ দ্যাট ইজ হোয়াট উইল গিভ মি মাই ফিউচার ইন মাই লাইফ। তো আমি যখন একটা জিনিস বুঝে যাচ্ছি আর এক্সাম পাস করার জন্য পড়ছি না, কিন্তু সেটা আমার মাথায় রয়েই যাচ্ছে, আমাকে খুব একটা আর বেশি কষ্ট করতে হচ্ছে না, এক্সামের সময় আমার সব মনে পড়ে যাচ্ছে হোয়াট আই হ্যাভ লার্ন। দ্যাট হ্যাজ হেল্প মি বিগ টাইম। যোগেশ গুপ্ত যেটা বললেন সেটা আমি বলি, স্টুডেন্টসদের বলি যে পড়ার সময় শুধু পড়াটা কিন্তু শুধু রিড আউট করলে হবে না, এটা টু গো ইনসাইড, ইন্টারনালাইজ করা, আত্মস্থ করা, সো দ্যাট ইট স্টেজ উইথ ইউ। যা পড়ছি সেটা যদি মনে না রাখতে পারি তাহলে তো সেটা এগেন ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। এবং আমরা যদি ভালো করে পড়ি, কিছু পার্সেন্ট মানে একটা বাল্ক 70-80% নিজের মধ্যে থেকে যায়, 20-30%। সো দ্যাটস ইট। এবার আসি যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাস করলেন, যারা পাস করে they get best of the jobs in the market, আপনি জব না করে ব্যবসায় গেলেন, সেটা কেন করলেন? এইখানে একটা আমার সিচুয়েশন ছিল যে আমার বাবার একটা বিজনেস ছিল নর্থ ইন্ডিয়া থেকে, উনি 1950s এ কলকাতা এসেছিলেন, এখানে এসে চাকরি করার পর উনি নিজের বিজনেস করতেন, ভালোই বিজনেস করছিলেন। কিন্তু ইন দ্য ইয়ার 1985 একটা সেটব্যাক ছিল। তখন আমি আমার পাসিং মাই সিএ 3টে কোম্পানিতে চাকরিও পেয়েছিলাম, আইটিসি তে, হিন্দুস্তান ইউনিলিভারে, আর ইন্ডিয়ান অয়েল লিমিটেড। কিন্তু আমার মা তখন বললেন একটু বাবার সাপোর্ট দরকার, তুমি বাবাকে জয়েন করো। এন্ড ইট ওয়াজ আ ডিসিশন which I had to take at that point of time, and I joined my father. ওই লিওরটা ছিল না যে একটা 5 স্টার চাকরিতে মানে একটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস করছে, আপনি ব্যবসা শুরু শুনুন, করলেন? আমার মা যখন বললেন একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, প্রায়োরিটির ব্যাপার, তখন আমার বাবাকে সামলানো ওয়াজ দ্য প্রায়োরিটি। I had to be with him at that point of time. এবার বলছি যে এক্সপোর্টে এলেন কি, এক্সপোর্টে কেন এলেন? আপনি তো যা করছিলেন সেটা তো এক্সপোর্টের ব্যবসা না, আপনি বলেন। আমি সত্যি কথা বলবো, আমার 1985 এ বাবাকে জয়েন করার পর ওনার বিজনেস, লোকাল বিজনেস তাই দেখতাম, খুব একটা বড় বিজনেস ছিল না, ওনাকে হেল্প করতাম, করতে করতে কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা এক্সপোর্ট ব্যাপারটা সবসময় ছিল যে আমি করব। আমাদের ফ্যামিলিতে কিন্তু কেউ এক্সপোর্ট বিজনেস করেনি, তো এই একটা আমার ইচ্ছে সব চিরকালই ছিল, আর সুযোগ খুঁজছিলাম কিভাবে করা যায়। তো 96 এ আমার একটা বন্ধু আমাকে ফোন করে বললো, ভাই আমি ইংলিশ বলতে পারি না, আমি মিলানে চাঁদির রূপোর এটা বিক্রি করতে যাচ্ছি, আমার সাথে চল, 1 মাস থাকবো, তুই আমাকে হেল্প করবি, তোকে কিছু দিতে হবে না, শুধু টিকিটের পয়সা দিবি। আমি এটা ভালো সুযোগ পেয়েছি, ফরেন ট্রাভেল করার প্রথমবার যাচ্ছি। তো আমি ওনার সাথে চলে গেলাম মিলান ফেয়ারে, বড় একটা ফেয়ার, হ্যান্ডিক্রাফটস এর ফেয়ার, যেখানে হি ওয়াজ সেলিং সিলভার অর্নামেন্টস। আমি অবাক হয়ে গেছিলাম, যা ভলিউম অফ বিজনেস দেখলাম। হি ওয়াজ সেলিং ইন টনস। ও বাবা, টনস, সিলভার ইন টনস। মাই ফাদার বিজনেস ওয়াজ ইন কপার and he used to sell 50 kgs, 100 kgs copper every day. So for me it was a drastic opening of my vision. আমি বলে যে এত বড় মার্কেট আছে আর আমরা একটা ছোট মার্কেটে খেলছি, তো আমাকে ঢুকতে হবে। আমাদের স্টলের সামনে একটা ইটালিয়ান শান্তিনিকেতন ব্যাগ বিক্রি করছিল। শান্তিনিকেতন ব্যাগ কিন্তু বেঙ্গলের ব্যাগ। তাহলে একটা ইটালিয়ান শান্তিনিকেতন ব্যাগ বিক্রি করছে, সেখানে লাইন লেগে আছে, লোকেরা কিনছে, তা আমি পারবো না কেন বলে আমি কি করলাম, তখনই একটা স্টল বুক করে চলে এলাম কলকাতায়। শান্তিনিকেতন ব্যাগ জানতাম না কোথায় বানানো হয়, কিভাবে বানানো হয়। ফিরে এসে খুঁজেছি কে বানায়, কি করে, কি ডিজাইন আছে, কি প্রিন্ট আছে। যেহেতু স্টলের টাকা দিয়ে এসেছিলাম 3 লাখ টাকা, সেই মুহূর্তে 3 লাখ টাকাও ধার করে দিয়ে এসেছিলাম আমি, করে আমাকে করতেই হবে, মানে ফেসে গেছিলাম, করতে হবে বলে আমি খুঁজলাম অনেকদিন, 2 মাস 3 মাস খুঁজে আমার মনের মতন ডিজাইনিং করিয়ে মাল বানিয়ে মালটা নিয়ে গেছি। বিশেষ করবেন না, লাগছিল ভালো, ওইখানে ভালো একটা অর্ডার পেয়ে গেছি আমার নিজের স্টলে। and that was the start of my journey. From 2000 till 2008 I was into leather exports.
আমরা এটা পরের হাতে হ্যাঁ। আসবো আমার আচ্ছা তো তো এটা আমি বলে নিই একটু, তো হ্যাঁ, 2000 থেকে 2005 আমি বছরে 8 বার ট্রাভেল করতাম পুরো পৃথিবীর সব ও জায়গায়, মাই গুডনেস স্টল লাগিয়ে লাগিয়ে অর্ডার বুক করেছি। আর আমি বলবো খুব ভালো বিজনেস হয়েছিল লেদার এক্সপোর্ট, আমি এবার এক্সপোর্টার হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, তো সেটাই হচ্ছে আপনার প্রশ্নের আনসার। এবার সি ফুডটা কি করে হলো সেটা আমি সেটা পরে বলছি। সব হ্যাঁ, হাতে হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করছি আমি প্রথমার্ধে একদম শেষে চলেছি আমার শেষ প্রশ্ন আমি বলি যে মোমেন্টস মেক লাইফ মুহূর্তই জীবন তৈরি করে এবং আমি এক্সাম্পল দিই ক্লাসিক এক্সাম্পল যে বিল গেটস বলুন কিংবা এলন মাস্ক বলুন কিংবা আমাদের মুকেশ আম্বানি যত বিলিয়ন ডলারই থাকুক ওই মোমেন্টস ফিরে পাবেন দে ক্যানট স্টোর দ্য মোমেন্ট সো ইউ হ্যাভ কাম আ লং ওয়ে এবং আমরা প্রার্থনা করি আপনার আগামী দিন পার্সোনাল এবং প্রফেশনাল আরো ভালো হোক কিন্তু টিল ডেট এনি মোমেন্ট উইচ ইউড লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইয়ার লাইফ দেখুন আমি আপনাকে আমি সত্যি কথা বলবো যে ওই যে যখন একটা ইটালিয়ানকে দেখলাম একটা বেঙ্গলের আর্ট বিক্রি করছে আর লোকেরা লাইন লাগিয়ে কিনছে, that was the changing point for me and my opportunity to get into export, which I did not leave, and I explored and got into it. আমি যেহেতু র্যালি করি একটু রিস্ক নেওয়ার আমার অভ্যেস আছে। রাইট রাইট I play with my life when I'm into rally. So সেই রিস্কটা নিলাম, টাকা ধার নিয়ে ঢুকে সাকসেসটা করলাম। And believe me, I was one of the revolutionary exporter from Bengal, যে একটা আর্টটাকে চেঞ্জ করে পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছে। থ্যাংক ইউ 493তম এপিসোড 450 উপর অতিথি সবার কিন্তু মোমেন্টস ডিফারেন্ট কেন মোমেন্টসটা করি তাও বলছি এখন তোকে আধ ঘন্টার এটা শো শোনি না আমরা ওই শর্টস করছি তার মধ্যে অতিথির এই যে মোমেন্টসটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিরতিতে চলেও তার একটা ছোট্ট গল্প একজন রাজা বিরাট মানে অনেক বড় রাজ্যের রাজা তার হাতিশালে হাতি ঘোড়াশালা যেটা আর কি বলে প্রচুর ধন সম্পদ জমি জমা বয়স হয়ে গেছে এবং তাকে এসে বলেছেন তার যে গুরু এসে বলেছেন যে আপনার কিন্তু বেশি দিন সময় নেই ইউ হ্যাভ টু পাস অন ইয়োর রাজ্য টু ইয়োর নেক্সট জেনারেশন তো উনি বড় ছেলেকে করেছেন ওনার 4 রানী তো উনি বলেছেন আমি গুরু যখন বলেছেন বলছে আপনি বনবাসে যান গিয়ে ধর্মকর্ম করুন your last days so that your last days are not very far away সুতরাং আপনি ঈশ্বরের প্রাপ্তি যেন ঘটে তোমার 4 স্ত্রী ছিল যে ছোট স্ত্রী সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে সুন্দর এবং তাকে খুব ভীষণ ভালোবাসতেন অসম্ভব তার ভালোবাসা তো ছোট বউকে গিয়ে বললেন যে দেখো আমরা তো ছিলাম এবং আমার আর হয়তো বেশি দিন নেই তুমি আমার সাথে চলো আমরা একসাথে থাকবো পাগল নাকি আমি তোমার সাথে চলে যাবো এখানে আমি এইসব আমি যাব আমি একদম যেতে রাজি নই তুমি যাও আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করবো তোমার জন্য ভালো হয় so she didn't agree to go তারপর উনি গেলেন সেজ রানীর কাছে মানে থার্ড যে রানী তার কাছে গেলেন তিনি বললেন যে তুমি তাকেও ভালোবাসতেন যথেষ্টই ভালোবাসতেন তৃতীয় রানী তিনি বললেন যে না গো তুমি যদি চলে যাও আমার পক্ষে এরকম একা একা থাকো আমি কিন্তু বিয়ে থা করে নেবো আমি আর পারবো আমি তো যেতে তো পারবোই না তুমি চলে গেলে আমি থাকবো না আমি আরেকজনের সাথে বিয়ে থা করে চলে গেলে ভেরি আপসেট দ্বিতীয় রানী কিন্তু খুব বুদ্ধিমান ছিলেন ওনাকে রাজ্য চালানোর বুদ্ধি দিতেন ওনার পাশে থাকতেন সবসময় সঙ্গ দিতেন তো দ্বিতীয় রানীর কাছে গেল বিকজ হি ফেল দ্যাট হি হ্যাড আ লট অফ ব্রেইনস তো এবং এমপ্যাথি ওনার সময় ছিলেন তো দ্বিতীয় রানী বললো না গো আমি তোমার সাথে যেতে পারবো না আমি তোমার খবর রাখবো তোমার কিছু হয়ে গেলে তোমার দাহ করার ব্যবস্থা করবো একদম তোমার যে শেষ কৃত্য সেটা আমরা ভালোভাবে রাজকীয় ভাবে সম্পন্ন করবো কিন্তু যেতে আমি পারবো না তখন দূর থেকে দেখছেন একজন শীর্ণ গলায় বলছে আমি যাব তোমার সাথে তো রাজার মনে মনে ছিল যে যদি কেউ যায় তাহলে বড় রানী যাবে সুতরাং প্রথম যাকে ভালোবেসে অসম্ভব ভালোবেসে জীবনের প্রথম ভালোবাসা দিয়ে যে যাকে গ্রহণ করেছেন সে বললো সে যাবে and the story ends here moral of the story is different এই 4 জন রানী is not a রানী যে ছোট রানী যাকে খুব ভালোবাসে যার ভীষণ কেয়ার নি তারা দিন রাত্রি তা করে these are the physical attributes of human being we take care of our health আমাদের স্কিন আমাদের চুল আমাদের so we are so careful about them but আমরা চলে গেলে nothing goes with us so that's the ছোট রানী সেজ রানী যিনি বললেন যে আমি অন্যের সাথে বিয়ে করা দেবো those are the material things laptop mobile phones television and all the accessories গাড়ি বাড়ি যেগুলো আমরা চলে যাব তারা চলে যাবে হয়তো অন্যের হাতে চলে যাবে the second রানী যে ভীষণ empathetic careful knows these are
immediate family and friends who cares for us. They will stay with us, they will give us support, but তারা কিন্তু আমাদের সাথে ওপরে চলে যেত, যখন ওপরে চলে ফিরে আলো। So what remains, the বড় রানী, the soul, যেটা কোনো মূল্যই নেই, আমরা যেটা দিয়ে এসছি বিনামূল্যে, and we don't take care of that. So the moral, the underlying point of the model, take care of our soul. Let us meditate, let us respond, not react. Because at the end of the day, the soul, when we go away, the physical mortal body goes away, the soul will be remaining, because the soul is the only stuff that remains there. Take care of our soul, take care, love yourself, love your soul, and life will be beautiful. চলে আসবে একটা ছোট্ট বিরতির পর, আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে পথে সঙ্গে চলে এলাম বিরতির পর। আজকে 493তম এপিসোড, আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজা। আজকে আমার অতিথি, আমার বিশেষ পরিচিত যোগেশ গুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেগা মোডা প্রাইভেট লিমিটেড, এবং ইজ আ র্যাঙ্ক হোল্ডার ইন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি এক্সাম। যারা প্রথম থেকে শোনেনি তাদের বলছেন, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ লাইন এক্সপোর্টার্স উইথ আ বিজনেস টার্নওভার অফ 240 crores। একটু পার্সোনাল, আপনাকে তো সবাই এক্সপোর্টার কিংবা এই চেম্বারের লোক হিসেবেই চেনে, একটু যদি পার্সোনাল লাইফ শেয়ার করেন, আপনার বাবা মা, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, এদের কথা যদি, ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট আ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। না, তো ব্যাপার হচ্ছে মাই ফাদার হ্যাড শিফটেড টু কলকাতা ইন দ্য 1950s, আমার জন্ম কিন্তু এখানেই হয়েছিল, পড়াশোনা আমার সব এখানে, বাবা মা একা ছিলেন, আমার জন্ম হলো, আমার এক ছোট বোন আছে, তারপর ভাই আছে, আমার বোন ব্যাঙ্গালোরে থাকে, ও অ্যাপোলো হসপিটালের সাথে যুক্ত, আমার ছোট ভাই কানাডা চলে গেছে, হি ইজ দেয়ার সিন্স 2001, ওইখানে ও কন্ট্রাকচুয়াল জব করে। এন্ড তারপর আমার বিয়ে হলো, আমার স্ত্রী আছে হাউসওয়াইফ, আমার দুটো ছেলেই বাইরে, বড় ছেলে এমবিএ করেছে লন্ডন বিজনেস স্কুলে, আর ছোট ছেলে এখন গ্রাজুয়েশন করছে, মে মাসে ওর কনভোকেশন হয়ে যাবে, হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট। তো ছোট ছেলে ফিরে আসছে, আমাকে জয়েন করবে, বড় ছেলে এখন সবে বিয়ে হলো, নিউ ইয়র্কে গিয়ে he'll be working. Will he come back and বড়টা may not come back, but হয়তো আমাদের প্ল্যান আছে, আমাদের কোম্পানি, আমরা ইউএসএ অপারেশন চালু করব, তখন বড় ছেলেটা এখানে। এক্সেলেন্ট, ঈশ্বর আপনাদের সুস্থ রাখুন, ভালো রাখুন। এবার বলি যে আমরা যতই দেখাই we are very happy, যে আমি বলে ফেসবুকের এক্সাম্পল দিয়ে বলি, লোকে খাচ্ছে রুটি, দেখাচ্ছে পিজা। সো আমার মানে there is a lot of struggle in any life, any human life, এবং তার থেকে যদি মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা যেটা করি, আমাদের নিজের মি টাইম কিংবা হবি টাইম, এবং এই প্রশ্নটাও ইম্পর্টেন্ট, সেই একই জিনিস যে লোকে এতক্ষণের ইন্টারভিউ দেখে না, যে হবি, আমার গেস্টের হবি, আপনার হবি কি পার্সিউ করেন? আমার তো মেইন হবি ছিল মোটর কার র্যালি, যেটা আমি অনেক 1987 থেকে রেগুলার করতাম। আগে 2 হুইলার করতাম, তারপর 4 হুইলার, এন্ড বড় বড় ইভেন্ট মারুতি স্পন্সর করতো আমাকে, নিজের গাড়ি দিত আমাকে, তার প্রফেশনাল ফিজও দিত। 2016-17 যখন আমি আমার নতুন ফ্যাক্টরি বানাই, তারপর আমার পার্টনার বললো যে এবার ছেড়ে দাও, একটা রিস্কি ব্যাপার, ফ্যামিলিও হয়ে গেছে। তো 2016 was my last event. I've got 74 trophies in my house. Oh, excellent. 492 জন এপিসোডে অতিথি এসছে, এই কার র্যালি কিন্তু কারো হবি হিসেবে পাইনি, সো দ্য ডিফারেন্ট পারসন অল টুগেদার, সো দ্যাট মেক্স দ্য ডিফারেন্স। সো কার র্যালির পর এখন আমার গলফ হ্যাজ বিকাম মাই হবি, এন্ড আই এম প্লেইং গলফ ভেরি রেগুলারলি। ওটাই আমাকে সকাল 2-2.5 ঘন্টা যে আমি যাই, ফিট রাখে, আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবার বলি, আপনি এক্সপোর্ট কি দিয়ে শুরু করলেন, তারপর কিসে করলেন, আর এখন কিসে করেন? সো আপনার এই যে 3 নম্বর পয়েন্ট আপনি বলেছিলেন না, এমব্রেস ফেলিয়ার এজ আ ফিডব্যাক মেকানিজম, নট আ সেটব্যাক, তো আমি আপনাকে সেটাই বলবো যে আমি লেদার বিজনেসে কিন্তু খুব ভালোই করছিলাম, মানে এমন করছিলাম যে আমি যখন সাউথ আমেরিকাতে গেছি, সেখানকার টিভিতে আমার ইন্টারভিউ হয়েছে, আমি যখন মায়ামিতে গেছি, সেখানে আমার ইন্টারভিউ হয়েছে। ইট ওয়াজ বিকজ আমার প্রোডাক্টটা কিন্তু একটা ইউনিক প্রোডাক্ট ছিল, লোকেরা দেখেই কিন্তু কিনতে চেষ্টা করতো, ভালো, আই ওয়াজ আর্নিং ওয়েল অলসো। আনফর্চুনেটলি 2008 বছরে যখন লেমন ব্রাদার্সটা হয়, তখন ইউরোপিয়ান আর আমেরিকান মার্কেট ড্রপ করে যায়, আমার ফ্যাক্টরিটাকে আমি 30% অর্ডার দিতে পারি না। 2-3 বছর চেষ্টা করলাম, সাস্টেন করতে পারছিলাম না, নিজের ফ্যাক্টরি ছিল, সাস্টেন করতে পারছিলাম না। তখন আমি দেখলাম যে এটা বন্ধ করে দেওয়াই কিন্তু আমার পক্ষে ভালো হবে, আদারওয়াইজ আমার ক্যাপিটাল ভেঙে যাবে। সেই মুহূর্তে আমার আরেক বন্ধু
যে সি ফুড কোম্পানিতে হি ওয়াজ আ সিইও ইন ওয়ান কোম্পানি, দ্যাট কোম্পানি গট শাট এন্ড হি সামহাউ মেট মি একটা জায়গায়, বললো তোমার তো একটা এক্সপোর্ট হাউস আছে, আমি তোমার কোম্পানিতে সি ফুড যদি শুরু করি তোমার কি আপত্তি? না, আমার কি আপত্তি আছে, আমার তো আমি এটা বন্ধই করছি। So 2011 we started seafood export from my company. অন্যর ফ্যাক্টরিতে মাল বানাতাম, মাল বানিয়ে বিক্রি করতাম। কিন্তু আমাদের গ্রোথটা এত ভালো ছিল যে ফার্স্ট ইয়ার 6 কোটি এক্সপোর্ট করেছি, ইন 4 ইয়ার্স টাইম আমরা 150 কোটি পৌঁছে গেছি। ও এক্সেলেন্ট। তো সেই ফ্যাক্টরি যেখানে কাজ করাতাম তার বেশি ক্যাপাসিটি ছিল না, তখন আমরা আমাদের নিজের ফ্যাক্টরি বানাই ওয়েস্ট বেঙ্গলে। ওয়ান অফ দ্য স্টেট অফ দি আর্ট সি ফুড প্রসেসিং প্ল্যান্ট হাওড়া জেলাতে আছে, সেখানে আমাকে সিডবি আমাকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল দেয় আর ওয়াফমি আমাকে গ্রান্ট দেয়। তো ওই দুটো টাকা মিলিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট হ্যাজ ইনভেস্টেড ইন আওয়ার কোম্পানি। সেই টাকাটা নিয়ে আমরা একটা 13 মাসে একটা 2.5 একর জমিতে একটা ফ্যাক্টরি বানিয়েছি 85,000 স্কোয়ার ফিট ও ইন এক্সেলেন্ট। 13 মান্থস। এখন বাংলায় কিন্তু ওনার হ্যাঁ, আমি বলছি বেঙ্গলে 13 মাস একটা ফ্যাক্টরি গড়ে তুলে ফেলেছি। এখন আমাদের ফ্যাক্টরিতে 600-700 জন কাজ করে, আমরা 250 কোটি মোটামুটি টাচ করেছি টার্নওভার, আর এখনো এগিয়ে যাচ্ছে। এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এই যে ডিসরাপশন উইথ টেকনোলজি, আপনার মনে হয় আপনার ব্যবসাকে ইজ ইট গোয়িং টু মানে হার্ট এক তো হচ্ছে আপনাদের কিংবা যে ওয়ার্কার বলেন 600-700 ওয়ার্কার কাজ করে, ইজ ইট গোয়িং টু মেক এ ডিফারেন্স? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ ডেফিনেটলি আ বিগ স্টেপ। এটা নিশ্চয়ই আপনার বিজনেসে হেল্প করবে, আপনার বিজনেস গ্রো করতে হেল্প করবে। কিন্তু ফুড আইটেম, এগ্রিকালচার, সেটা হাতের কাজ, সেটাকে রিপ্লেস কি করে করবে? আপনার তো চাল করতে গেলে আপনার হাত দিয়ে বানাতে হবে। তো আমার সি ফুড আইটেম যেটা, সেটা চাষ করতেই হবে, চাষ করে ওটাকে ক্লিন করে ফ্রিজিং করতেই হবে। তো লেবারদের ক্ষতি হবে না। ইয়েস, মিড ম্যানেজমেন্ট লেভেল, আপার ম্যানেজমেন্ট লেভেল, সেখানে একটু 19-20 হতে পারে, বাট এফিসিয়েন্সি উইল ইমপ্রুভ, ভলিউম উইল ইমপ্রুভ। তো আমার তাতে কোনো ভয় নেই। আগামী দিনে কি করা হচ্ছে? আগে বলতাম কি আগামী 5 বছর, এখন ওয়ার্ল্ড এত তাড়াতাড়ি এভরি ডে চেঞ্জ করে, তাই 5 বছর মানে আগামী দিনে ফিউচার, এর কামিং ফিউচার আপনার কি করার ইচ্ছে? মানে আমার এখন যেহেতু কম্পিটিশন বাড়ছে, আমাদের এখান থেকে বসে আর বিজনেস হবে না, আমাকে বাইরে আমাদের অফিসগুলো খুলতে হবে। আমার প্ল্যান আছে ইউএসএ তে আমাদের একটা ছেলে অফিস আছে, খুলবো, হ্যাঁ। ছেলে যা বড় ছেলেকে দিয়ে অফিস খুলে মার্কেটিং সেখানে দিয়ে বসে করব, এখান থেকে করব না। ওকে, এবার বলি যে মানে আমরা একদম শেষের দিকে চলে আসছি, তো যে আপনার নিজের আর কিছু বলার আছে? মানে এনিথিং আই হ্যাভ মিসড? আমি একটা কথাই বলবো, আপনি 7 রুলস অফ সাকসেস বলেছেন, একটা বলবো পারসিভিয়ারেন্স, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি আপনার যদি কোনো কাজ করার ইচ্ছে থাকে, আপনি কিন্তু হার মানবেন না, চালিয়ে যাবেন, করেই যাবেন, কিন্তু সাকসেস পাবেন। এবার বলি যে আমি এই যে প্রোগ্রামটা শুরু করি 2 জুলাই 2016, বললো 10 বছর হবে, বন্ধন ব্যাংক ফাউন্ডার চন্দ্রশেখর ঘোষ। তার কারণ আমার মনে হচ্ছিল বাংলায় তো কেউ থাকছিল না, তো আমরা মনে হচ্ছিল আমি তো বাংলাতে ওরকম খেলাম, তো ওয়াই নট কন্ট্রিবিউট। আমি বলি যে আমি সোনার বাংলা গড়ার একজন আমি সৈনিক, আমি সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা। 10 বছর ধরে কোটি কোটি লোক দেখেছে through the television channel, through my social media and all. আমি বলি 1% যদি এটা দেখে থাকে, মোটিভেটেড হয়ে থাকে, ইন্সপায়ার্ড হতে, মাই জব ইজ মেড। আমার কাছে আপনার সেকেন্ড লাস্ট প্রশ্ন, আপনি তো বাংলা থেকেই বড় হয়েছেন, সবকিছু করেছেন, ডু ইউ থিঙ্ক যে বাংলা সোনার বাংলা গড়ার দিকে ঠিক করে এগোচ্ছে? দেখুন, একটু এখানে কি হয়েছে, আমাদের আনফর্চুনেটলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর স্টেট গভর্নমেন্ট অলওয়েজ একটা অন্য রয়ে গেছে, সেটা একটু সেটব্যাক আছে। সেটা যদি আমরা দুজনে দুই জায়গায় একই থাকতো হয়তো একটু ভালো হতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলবো, আমি তো এখানেই থেকে বিজনেস করেছি, এখানেই বড় হয়েছি, আমি বলবো যে অপরচুনিটি আছে, আপনাকে বার করে দিতে হবে। তো সোনার বাংলা প্রত্যেক দিনের মতো বললো, সোনার বাংলা শুধু কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবেন না, সোনার বাংলা করবেন আপনার আমার মতন সোনার বাঙালি। আসুন হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি, হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি, হাতে হাত ধরি সোনার। দেখুন যোগীযুক্ত সাহেব কিন্তু একদম লেদার হিসাব পড়ে গেছিল, তার থেকে এই যে এক্সপোর্ট সি ফুড এক্সপোর্ট করে 250 কোটি টাকার ব্যবসা করেছেন, and he has a big manufacturing unit of his own, মানে manufacturing of his own, যেটা অন্যের ফ্যাক্টরি। So it's all about, as you said, আমার শেষ প্রশ্ন, আপনি যদি আমার ইন্টারভিউজ গুলো দেখেন প্রত্যেকটা সপ্তাহে I have 7 rules of success, এই 7 rules কিন্তু আমার নয়, I keep on collating from people who have succeeded, এবং তাদের থেকে নিয়ে, কিন্তু কোনোদিনই কোনোটা কপি পেস্ট নয়।
আর আই কিপ অন ডুইং দিস, তার মধ্যে অনেক কিছু আমিও বিশ্বাস করি। আই কিপ অন ডুইং দ্য রেগুলার বেসিস, তার কারণ আই কিপ অন সেইং দ্যাট ইফ ইউ কিপ অন হ্যামারিং অন দ্য সেম টিউন, তাহলে একটা ডেন্ট হবে। সেই জন্য বলছি যে এত সপ্তাহ ধরে হচ্ছে কিছু যে 1% যদি ইন্সপায়ার্ড হয়, মাই জার্নি ইজ মেড। টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজা তার অতিথি নির্বাচন করে তার সাফল্যের নিরিখে। সো আপনার কাছে, আপনি জানেন যে আমি একটি এডুকেশনাল সংস্থা ইনভা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপে অনেক বছর ধরে আছি। ইনিশিয়ালি পিপল ওয়্যার মাই ভিউয়ার্স ওয়্যার ফ্রম টেকনো ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস, তারপরে আমরা যাদবপুরে পড়েছি, সাউথ পয়েন্টে পড়েছি, থ্রু দ্য স্টুডেন্ট কমিউনিটি। পরে এখন কিন্তু 8 থেকে 80 কেন তো অনেক বছর ধরে চলছে, তো ছড়িয়ে গেছে। তো আমার কাছে আপনার শেষ প্রশ্ন, ইওর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স। আমার অ্যাডভাইস একটাই হবে, স্বপ্ন দেখুন, আর যেটা দেখবেন সেটাকে ধরে রাখবেন, ছাড়বেন না, ভুলে যাবেন না যে আমি রাত্রিরে কি স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নটাকে ধরে রাখতে পারলে এগোতে পারবেন। আরেকটা আমার এক বন্ধু আমাকে খুব ভালো একটা কথা বলেছিল, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট সামথিং ডান, জাস্ট ডু ইট। ভাববেন না বেশি, দাবিয়ে পড়বেন, ঝাঁপিয়ে পড়বেন, আপনি পারবেন। বেশি চিন্তা করলে কিন্তু এগোতে পারবেন না। টেক দ্য ফার্স্ট স্টেপ and please get moving. স্বপ্ন দেখতে হবে, তাহলেই থাকবে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। সেই স্বপ্নের জন্য প্রচন্ড হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে, প্রচন্ড পারসিভিয়ারেন্স নিতে হবে, ফেলিয়ার কে মোকাবেলা করার সাহস রাখতে হবে, তাহলেই তো স্বপ্ন সফল হবে। স্বপ্ন উনি যেটা বললেন যে ঘুমিয়ে যে প্রত্যেক সকালে স্বপ্ন মারা যায়, সুতরাং স্বপ্নকে মরতে দিলে হবে না। প্রত্যেক দিন রাত্রে যদি স্বপ্ন দেখে সকালবেলা উঠে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, তাহলেই স্বপ্ন সফল হবে। চলেছি প্রোগ্রাম শেষে। ধন্যবাদ দেওয়া পাওয়া, ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাইরি, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রেট অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা সেলফ অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট শাহ কারুত্ব অ্যাডভার্টাইজিং, হোর্ডিং পোস্টার্স ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম। ধন্যবাদ দেবো দেব সেন, প্রথম মধ্য এবং শেষে যে গানটা শোনেন সেই গানটা দেব সেনের ডাইরেক্ট এবং কম্পোজ করা, এবং 240তম এপিসোড দেব সেন এসেছিল। ধন্যবাদ রাঘব চট্টোপাধ্যায়, যে গানটা শোনেন সেই গানটা অসম্ভব সুন্দর গান, অসম্ভব শক্ত গানটা গেয়েছিলেন, 315তম এপিসোডে এসেছিলেন। ধন্যবাদ সুশোভন কুন্ডু এবং সুদীপ কুন্ডু, দি ডিরেক্টরস অফ রেজনভি গ্রুপ, যারা অনেক দিন ধরে আমার ডিজিটাল মার্কেটিং এ সাহায্য করে যাচ্ছেন, বছরের পর বছর করে যাচ্ছেন। এবং ধন্যবাদ ডিরেক্টর এন্ড ট্রাস্টি অফ শেয়ারব্রত স্কুল অফ নার্সিং, যারা কিছুদিন হলো আমাদের সাথে ছিলেন। এবং ধন্যবাদ আপনাদের, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় দেখে কখনো মেসেঞ্জারে, কখনো টুইটারে, কখনো হোয়াটসঅ্যাপে, কখনো ইনস্টাতে, কখনো ফেসবুকে আমাকে মেসেজ করে, আমার অফিসে এসে, রাস্তায় ঘাটে বলে আমাকে আরো ইন্সপায়ার করেছেন। আই কিপ অন সিং দ্য মোটিভেটেড গেটস মোটিভেটেড। যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের বলে যাবো, এটা শায়রি, এটা হিন্দি শায়রি, বলতে খুব ভালো লাগে। and it keeps on inspiring me and keeps on inspiring the audience wherever I address। बोलते सपने वही नहीं जो नींद में आए, सपने वही नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद उड़ा के जाए, सपना वो है जो नींदें उड़ा के जाए, मंजिल उन्हीं को मिलता है जो रुकते नहीं। बोले मंजिल उन्हीं को मिलता है जो रुकता नहीं, हौसले से लिखा है, हौसले लिखा जाती है हर जीत की कहानी, हौसले से लिखा जाता है हर जीत की कहानी, हौसले से लिखा जाता है हर जीत की कहानी। ফিরে আসবো পরের শনিবার বিকেল 5:30টায়। দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে।